زیر نظر یہ وہ باپ اور چچا ہے جو اپنی سگی بیٹی کو اجتماعی طور پر مسلسل 1 مہینہ جنسی حیوانیت کا شکار بناتے رہے۔ 13 سالہ مشال فاطمہ نے جب سارا واقعہ اپنی والدہ کو بتایا تو ملزمان نے سوئی ہوئی ماں بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اہم اس میں بات یہ تھی کہ جو بندہ نامزد کیا گیا تھا جمشید نام کا، اس کا مقتولہ کے ساتھ کوئی ناجائز مراسم تھے۔ فوزیہ نے اپنے ہسبینڈ اور اپنے دیور کے خلاف اس جو بیٹی اس کی مرڈر ہوئی ہے اس کے ساتھ گینگ ریپ کا بھی درج کروایا ہوا تھا۔ مقتولہ کا جو ہسبینڈ ہے انصر اور اس کا جو دیور ہے غضنفر، یہ دونوں اس میں اشتہاری ہو چکے تھے۔ ان کی جو سوتیلی والدہ تھی مقتولہ کی، وہ اس میں گناہ گار نکلی۔ یہ واقعہ گجرات کے قریب تھانہ صدر جلال پور جٹاں کے علاقہ میں پیش آیا۔ محلہ بابیدہ لاہور کی رہائشی خاتون نے گھریلو ناچاکی کے باعث اپنے خاوند انصر اقبال سکنہ رسیدہ سے خلا لے رکھی تھی اور جمشید نامی شخص کے ساتھ دوسری شادی کر لی تھی۔ سابقہ خاوند نے خاتون کو بچے دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کا باقاعدہ عدالت میں کیس چلا اور عدالتی آرڈر پر بچوں کی خاتون کو حوالگی کے لیے بیلف کا چھاپا مروایا گیا۔ ایک بچی مشال فاطمہ جو کہ برآمد ہو گئی، جبکہ منیب احمد برآمد نہ ہو سکا۔ خیر، خاتون نے اپنی بچی مشال فاطمہ کو ساتھ لیا اور اپنے گھر بابیدہ لاہور چلی گئی، جہاں پر اس کی سوتیلی ماں تمثیلہ بی بی رہائش پذیر تھی۔ اسی دوران مشال فاطمہ نے اپنی والدہ کو بتایا کہ جب میں اپنے باپ کے گھر اکیلی تھی تو میرے چچا غضنفر گل نے مجھے کمرے میں بند کر کے زبردستی جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور پسٹل دکھا کر یہ دھمکایا کہ کسی کو بتایا تو جان سے مار دوں گا۔ لیکن جب شام کو باپ گھر آیا تو میں نے باپ کو سارا واقعہ بتا دیا، جس پر مجھے خاموش رہنے کو کہا گیا، اور پھر اگلی ہی رات 2 بجے میرے والد انصر اقبال نے بھی میرے ساتھ زبردستی جنسی زیادتی کر ڈالی۔ پھر اس کے بعد باپ اور چچا میرے ساتھ مسلسل 1 مہینہ جنسی زیادتی کرتے رہے۔ بچی کی بات سننے کے بعد خاتون نے ان جنسی درندوں، جو کہ اس متاثرہ بچی کا ایک باپ اور ایک چچا ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تھانہ صدر جلال پور جٹاں میں اپلیکیشن دی۔ پولیس نے فوری طور پر مقدمہ درج کیا اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے تحرک شروع کیا۔ ملزمان گرفتاری کے خوف سے وقتی طور پر علاقہ چھوڑ کر روپوش ہو گئے۔ اس وقوع سے ٹھیک 2 ماہ بعد محلہ بابیدہ لاہور میں ہی رات کو سوئی ہوئی ان دونوں ماں اور بیٹی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ مقتولہ خاتون کی سوتیلی والدہ، جو کہ اسی باپ اور چچا کی ہمشیرہ بھی ہے جو اس کیس کے ملزم ہیں، اس کی مدعیت میں قتل کا مقدمہ درج ہوتا ہے، جس میں مدعیہ تمثیلہ یہ بیان کرتی ہے کہ خاتون کی اپنے خاوند جمشید اقبال سے تکرار چل رہی تھی۔ میں صبح نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھی، باہر نکلی تو دیکھا کہ جمشید اقبال مسلح پسٹل اپنے 2 نامعلوم ساتھیوں کے ساتھ دروازہ پھلانگ کر اندر آ گیا ہے اور فائرنگ کر کے اس سوئی ہوئی ماں بیٹی کو قتل کر کے فرار ہو گیا ہے۔ مقامی پولیس نے ریڈ پارٹی تشکیل دے کر ملزم جمشید اقبال کو گرفتار کر لیا، لیکن دوران تفتیش ایسا کوئی انکشاف سامنے نہ آیا، جس پر پولیس نے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے مقتول کی سوتیلی والدہ یعنی اس کیس کی مدعیہ تمثیلہ بی بی کو بھی شامل تفتیش کیا۔ جب اسی جھوٹی مدعیہ تمثیلہ بی بی یعنی مقتولہ جو خاتون ہے اس کی سوتیلی والدہ، جب اس کو شامل تفتیش کیا گیا تو تمام حقائق سامنے آ گئے۔ 13 سالہ مقتولہ مشال فاطمہ کے والد اور چچا وقوع والی رات مسلح ہو کر اسی گھر میں آئے اور کمرے میں سوئی ہوئی ماں بیٹی کو فائر مار کر قتل کر دیا اور پھر روپوش ہو گئے تھے۔ مدعیہ نے اپنے ملزم بھائیوں سے ساز باز کر کے حقائق چھپائے اور شواہد ضائع کیے، جس پر پولیس نے جھوٹی مدعیہ کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا اور تحرک کر کے دونوں اصل ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اب ان ملزمان کی گرفتاری کیسے عمل میں آئی اور دوران تفتیش انہوں نے کیا انکشاف کیے، وہ SHO تھانہ صدر جلال پور جٹاں انسپیکٹر رانا عامر شہباز سیٹ پر موجود ہیں، ان سے چل کر جانتے ہیں۔
पुलिस को कॉल मौसूल होती है कि एक माँ और एक बेटी को मर्डर कर दिया गया उनके घर में। पुलिस फ़ौरन उसमें रिस्पॉन्ड करती है, मौके पे जाती है, जितने भी वहाँ पे शवाहिद हैं उनको कलेक्ट करके इसमें फ़ौरन FIR लॉन्च कर दी जाती है। FIR एक नामजद मुलज़म जमशेद और दो नामालूम के ख़िलाफ़ इसमें दर्ज होती है, और इसमें जो मुद्दईया है वो जो खातून और उसकी बेटी मर्डर हुई है उनकी सौतेली वालदा थी इसमें मुद्दईया। इससे पहले एक मुकदमा फौजिया ने अपने हस्बैंड और अपने देवर के ख़िलाफ़ उस जो बेटी इसकी मर्डर हुई है इसके साथ, उसके साथ गैंग रेप का भी दर्ज करवाया हुआ था। तकरीबन 2 माह पहले की बात, 2 माह रिसेंटली जी रिसेंटली था, 2023 का ये मुकदमा था। तो उसमें जो ये मकतूला का जो हस्बैंड है अंसर और उसका जो देवर है गजनफर, ये दोनों उसमें इश्तिहारी हो चुके थे। इस खातून का ये जो तमसीला है जो मुद्दईया बनती है, इसका इन कातलों के साथ क्या रिश्ता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वट्टे सट्टे का रिश्ता हुआ था। जो कातिल, जो इसमें असल कातिल थे अंसर और गजनफर, ये इनकी सगी बहन थी। अच्छा, इनकी सगी बहन थी। और जो मकतूला और उसकी बेटी थी, ये इसकी सौतेली बेटी और नवासी लगती थी। तो उसमें जो जमशेद के ऊपर हमने काम किया, उसको हमने हिरासत में लिया, उसकी हमने इंटेरोगेशन की, तो हमें नज़र आया कि जमशेद तो कातिल हो ही नहीं सकता, क्योंकि जमशेद का कोई वजह अनाद मकतूला के साथ सामने नहीं आई। तो वो तफ्तीश फिर दूसरे एंगल की तरफ गई, तो उसमें हमने फिर CD आर्क्स पे काम किया, काफ़ी उसमें शवाहिद हमने इकट्ठे किए। तो इसमें टोटली ट्विस्ट आ गया फिर इस तफ्तीश में। ट्विस्ट क्या था? वो ये था कि जो इसकी मुद्दईया थी तमसीला, वो इसमें गुनाहगार निकली। इसमें इसने यही बताया कि मुझे इन्फॉर्मेशन थी, मुझे पता था सारा। ये दूसरे कमरे में मौजूद थी, जो ये माँ बेटी हैं ये दूसरे कमरे में लेटे हुए थे। तो इनको सोती हुए को, बेटी को तो सोते हुए फायर मारे गए थे, ये जो फौजिया ये उठ गई थी। तो लेकिन ये जो मुद्दईया ये साथ वाले कमरे में थी, और इसका बेटा उस वक्त नमाज पढ़ने गया हुआ था। वो दरवाज़ा खोल के गया है, तो साथ ही ये जो असल कातिल हैं अंसर और गजनफर, ये एंटर हो के इन्होंने वहाँ पे बज़रिया फायर दोनों माँ बेटी को कत्ल कर दिया था। चूँकि मुद्दईया इसमें तमसीला थी, तमसीला और इसकी एक बहन है शमीम, ये दोनों इसमें शामिल थी। और शमीम ने तो कुछ लोगों को इजहार भी किया था कि हमें कोई पनाह दें। हमने जो इनके एसोसिएट्स वगैरह थे जो इनके साथ राब्ते में थे, उन लोगों से हमने इन्वेस्टिगेट की। उन्होंने भी इस चीज़ की हमें कंफर्मेशन दी कि जो शमीम है और तमसीला है, ये दोनों हमारे साथ राब्ते में थी कि हमें, क्योंकि ये पुलिस ने एक ना एक दिन हम तक पहुंच जाना है, तो हमें कोई पनाह दें, हम यहाँ से भागना चाहते हैं। लेकिन किसी ने इनका साथ नहीं दिया। और इसमें इस तरह वो जो शमीम है और वो जो तमसीला है, वो इसमें गुनाहगार हो गई। मुद्दईया गुनाहगार हो के 201 शहादत छुपाना, उसको शहादत को ज़ाया करना, वो दोनों बहनें इसमें चालान हुई 201 में, उनको हवाला जुडिशल भिजवाया है। और जो मकतूला की बहन है बुशरा, वो इसमें एज ए मुद्दई स्टैंड हुई, क्योंकि उसका कोई अपना मकतूला का और करीबी रिश्ता नहीं था जो इसको हम मुद्दई स्टैंड कर सकते। तो उसकी बहन बुशरा थी जो इस वक्त इस मुकदमा की मुद्दईया है। इनकी गिरफ्तारी कैसे मुमकिन हुई? इनकी गिरफ़्तारी पे बड़ी हमने एफ़र्ट्स की, तो इनको हमने यहीं से गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके इनसे फिर हमने असला जो वारदात में इस्तेमाल आला कत्ल वो बरामद किया। इनको बड़े तरीके से हमने ट्रैप किया। इसमें हमने IT की काफ़ी मदद ली, और ये बड़े शातिर मुलज़म थे जो गैंग रेप के इश्तिहारी थे, ऑलरेडी इश्तिहारी थे। उनको फिर बड़ी एफ़र्ट्स करके अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, और ये जो माँ बेटी के जो कातिल थे वो हमने गिरफ़्तार करके पाबंद सलासल किए। वाक़े की सारी तफसील से यही नतीजा अखज़ होता है कि ये वाक़या सिर्फ़ और सिर्फ अदम बर्दाश्त का है। इस शुबे से कतई तौर पर नज़रें नहीं फेरी जा सकती कि इस मकतूला खातून फौजिया ने दूसरी शादी के बाद अपने साबका खामद से बदला लेने की ठान ली हो, और इसी गर्ज से अपनी 13 साला बेटी को इस्तेमाल करते हुए अपने साबका खामद और देवर पर यह शर्मनाक इल्ज़ाम धर दिया हो जिसे कोई भी गैरतमंद मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐन मुमकिन है कि इन मुल्ज़िमान ने सगी बेटी के साथ ज़्यादती जैसे घिनौने इल्ज़ाम से दिल बर्दाश्ता होकर इस दोहरे कत्ल का वक़ुआ अंजाम दिया हो,
اور یہی سوچا ہو کہ اب قصہ تمام ہوا، لیکن مجرم چاہے جتنا بھی بھاگ لے ایک نہ ایک دن قانون کی گرفت میں ضرور آ جاتا ہے۔ پولیس تھانہ صدر جلال پور جٹاں کی ملزمان کے خلاف یہ مؤثر کارروائی یقیناً ایسے واقعات کے تدارک میں معاون ثابت ہوگی۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان علی اکبر کو دیجیے اجازت۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے نیوز الرٹ گجرات۔